Alors bonsoir tout le monde. Donc la dernière séance, on était arrêté au type de normes, les normes fondamentales, spécifications, les méthodes d'essai et analyse, et les normes d'organisation et de service. Alors, je répète, un petit rappel, les normes, et aussi j'ai ramené avec moi quelques exemples, nouveaux exemples, pour bien comprendre les types de normes. Alors pourquoi? Pour la simple raison, c'est que si vous comprenez bien les types de normes, alors vous allez bien comprendre le management qualité et l'ISO بشكل عام. D'accord. Donc, on a dit qu'il existe quatre types de normes. Les normes fondamentales, les normes de spécification et les normes d'analyse et essai et les normes d'organisation. Les normes fondamentales, on trouve tout ce qui est terminologie, symbole et métrologie. C'est-à-dire les définitions, les champs lexicaux, un dictionnaire, tout simplement, un dictionnaire fondamental في العالم ديال القياس في العالم ديال المانجمنت في العالم ديال لي سامبول بشكل عام. Exemple, ISO 31 c'est une norme des grandeurs et unités. يعني كاينه toute une norme كتهضر غير على les grandeurs et les unités. Les grandeurs يعني les grandeurs dimensionnelles. طول العرض المتر الكيلوغرام Pascal, bar, les unités de masse, les unités de pression, les unités de la température, les unités dimensionnelles ديال longueur ديال الطول والعرض. يعني كتهضر غير على الموضوع ديال مثلا المترولوجي علم القياس بشكل عام. Alors pourquoi on a toute une norme qui parle uniquement sur les E31 ou bien sur les grandeurs, sur la métrologie? Pourquoi? هاد la question مهمة بزاف حيت لا ريبونس غادي تخليكم تفهموا مزيان الايزو او شنو هي الايزو. ايزو كلمة رغم البساطة ديالها ورغم يعني International Organization for Standardization، ولكن المفهوم وراءها صعيب يتشرح إلا ما تفهمش بواحد الطريقة أو ما وصلش بواحد الطريقة صحيحة correct. D'accord. Alors, هنا on a déjà dit que l'ISO اللي هي International Organization for Standardization ou l'Organisme International de Normalisation, c'est une institut, c'est un organisme qui élabore des normes, ou qui crée des normes, qui crée des normes, qui élabore des normes internationales, c'est-à-dire معايير دولية. Alors, pourquoi? Alors, l'objectif principal de la création des normes internationales هو faciliter la mondialisation, ou bien faciliter les échanges économiques, faciliter la communication entre les mondes, le monde, ou bien les pays. علاش؟ فاش كتكون عندنا une norme internationale اللي كلشي كيتبعها وكيحترمها، فبطبيعة الحال كتكون une très bonne communication. ماشي انا عندي دي غروندور ودي زينيتي دو ميزور خاصة بيا، ودولة أخرى عندها دي غروندور ودي زينيتي خاصة بيهم، ودولة أخرى عندها دي غروندور ودي زينيتي خاصة بيهم. غتخربقوا هكا، ما يمكنش. يعني ما يمكنش ديك الساعة نخلقوا واحد لا موندياليزاسيون، ما يمكنش نخلقوا واحد لي زيشونج ايكونوميك مونديال، ما نقدروش. علاش؟ لأن يولي المفهوم الكيلوغرام ديال المغرب 1 كيلوغرام ماشي هو 1 كيلوغرام ديال فرنسا مثلا ولا ديال إسبانيا. يعني غتطلب لك واحد لا كوموند واحد البرودوي يطلبوا لك 50 كيلوغرام، انت 50 كيلوغرام كتعني عندك حاجه، وفي اسبانيا كتعني عندهم حاجه اخرى. ما يمكنش، خصها تكون كيلوغرام، خصها تكون ان يونيتي دو ميزور اللي هي انترناسيونال. اي اكزومبل هذا تكون انترناسيونال، لي غروندور يكونوا انترناسيونال. ملي نقول لك عطيني 1 متر دو كويفر، مترو ديال النحاس، دونك 1 متر اللي كاين في المغرب هو اللي في المانيا ولا في اسبانيا ولا في اثيوبيا هو اللي في الصومال هو اللي في اي دوله. دونك كاينه واحد بحال تقول واحد الاتفاق ما بين الدول على هذا الشيء. هاد الايزو جات بسطات وجمعات داكشي في هاد الكتاب، دارت ان نورم انترناسيونال بان كاع الدول خصهم يحترموا هاد لي زينيتي انترناسيونال في لي سيستيم انترناسيونال وهاد لي غروندور، يعني بور فاسيليتي
la communication et la mondialisation ou les échanges économiques إلى آخره. Les symboles par exemple, les symboles ديال routières ديال الطرق مثلا ما يمكنش يكونوا لي سامبول. انت تعلمتي ديتي البيرمي في المغرب شي الاسبانيه تلف، لا راه بحال زوجتي في المغرب بحال سي الاسبانيه لي ميم سامبول تقريبا، لي سامبول سيكوريتي، لي سامبول ديال لي زاكسيدون، يعني بزاف الانواع ديال لي سامبول. يعني هادو كاملين كيتسموا لي نورم فوندامونتال. انا جبتكم اليوم اكزومبل ديال ايزو 31 ديال لي غروندور اي لي زونيتي دو ميزور. D'accord. Nous avons aussi les normes de spécification. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les normes de spécification? Caractéristiques et seuils de performance d'un produit ou d'un service. Donc, j'ai déjà dit que les normes de spécification qui sont là un produit, il y a les spécifications d'un produit, il y a les spécifications techniques, soit chimiques ou bien physiques, fonctionnelles, ergonomiques et آخره. يعني des spécifications اللي هما غالبا mesurables. On peut la mesurer, يعني نقدروا نعبروهم، ماشي حاجة كتميزورها. pH, le poids, dureté, résistance mécanique, l'acidité, des spécifications chimiques ou physiques. D'accord. Exemple, EN 2076 c'est une norme des séries aérospatiales qui concerne les pièces moulies en alliage d'aluminium et de magnésium. Spécification technique. يعني كتهضر على les pièces mécaniques اللي مصنوعين من الالياج d'aluminium، مصنوعين من خليط ديال الالومنيوم والمغنيسيوم. دونك شنو كتعني الياج؟ الياج كتعني واحد انتغراسيون ديال الالومنيوم مع المغنيسيوم باش كنصنعوا بهم هاد لي بياس مولي، دي بياس وصافي يعني. D'accord. Donc هذه norme de spécification يعني فيها دي spécifications physiques et chimiques pour la fabrication de هاد les pièces. D'accord. Donc c'est un produit. Alors les normes d'analyse et essai, on a les méthodes et moyens pour la réalisation d'un essai sur un produit. Les essais, تجارب، l'analyse، تحليلات. حيت عندنا عندنا لي نورم دو سبيسيفيكاسيون كتقول لك فوالا هاد البرودوي ولا مثلا هاد لي بياس مولي اون الياج d'aluminium et de magnésium ها هما لي سبيسيفيكاسيون فيزيك و شيميك، ها شحال خصهم يكونوا. كتعطيك بحال تقول l'intérval de tolérance، يعني هاد البياس هاد الكاركتيرستيك ولا هاد الغروندور فيزيك و شيميك خاص يكون ما بين قدا وقدا. نعطيكم اكزومبل ساهل اللي يقدر كلشي يفهمو. نعتبروا لا ماس ديال هاد لي بياس، لا ماس ديال هاد لي بياس فابريكي اون الياج d'aluminium et de magnésium مثلا، خاصها تكون لا ماس ديالهم ولا الوزن ديالهم، لو بوا ديالهم خص يكون ما بين مثلا اكزومبل 2 كيلوغرام و 2.5. دونك هنا عطاونا لا سبيسيفيكاسيون، عطاونا سبيسيفيكاسيون اللي خصها تكون فيها هاد البياس، ولكن كومون mesurer هاد لا سبيسيفيكاسيون؟ هاد كومون ميزوري هاد لا سبيسيفيكاسيون ولا كيفاش نعبروا هاد البوا اصلا اللي خصو يكون ما بين 2.5 ما غاديش تلقاها في لي نورم دو سبيسيفيكاسيون، ولكن غتلقاها في لي نورم داناليز دي زيساي. كاين دوطخ نورم اللي فيهم غير هادشي، غير كيفاش تعبر وكيفاش تميزوري وكيفاش تعرف هاد الكاركتيرستيك فيزيك وكيفاش دير. دونك لي ميثود دي مويان بوغ لا رياليزاسيون دان ايساي، يعني كيعطيوك شنو هو الانسترومون اللي غتستعمل، comment mesurer les étapes, validation des mesures, taux de tolérance، يعني كيعطيوك الطريقة la manière d'effectuer mesure. Donc la manière d'effectuer. في les noms de spécification بشكل عام كيعطيوك l'intervalle شنو خصو يكون. alors في les normes d'analyse كيعطيوك comment mesurer كيف. d'accord. exemple ديال ISO 6506 في لي ماتيريو ميتاليك essai de dureté. essai ديال dureté شتو essai ديال dureté يعني بحال dureté مشات لي في الحرفية صراحة. لا dureté هي فوالا المهم نسيتها لا dureté وصافي. فوالا essai ديال لا dureté. دونك كيعطيوك كيفاش دير هاد الاساي، الطريقة اللي غادي تعبر بها لا dureté ديال لي ماتيريو ميتاليك. داكور. حيت كاينه لا dureté وكاينه لا fragilité.
quelque chose dur وكاين شي حاجة فراجيل فراجيل هي رطب ولا شي حاجة كتفرتك دغيا وديور شي حاجة قاصحة فوالا داك لا ديورتي القسوحية ديال داك البياس ميتاليك فوالا لا ديورتي هي القسوحية ديال البياس ميتاليك دونك كيفاش انا نعرف واحد الماتيريو ميتاليك كيفاش نميزيريلو لا ديورتي ديالو كاينة توت اون نورم كتهضر غير على هذا الموضوع اللي هي الايزو 506 داكور دونك هذا اكزومبل ديال لي نورم داناليز ايساي وعاد كاين لي نورم دورغانيزاسيون اللي هما فوالا فونكسيون مزيان كاين ستيلو لي نورم دورغانيزاسيون هاد لي نورم دورغانيزاسيون اسيدي هما لي نورم دو سيستيم دو ماناجمنت بشكل عام هما اللي كنهضروا عليهم في الكور اصلا هما اللي داير عليهم الكور ها كيهضر على انتروداكسيون او ماناجمنت كاليتي دونك انتروداكسيون او ماناجمنت كاليتي كي اش اس او كيهضر على هذا الموضوع هذا اللي هو الماناجمنت داكور الاداره بشكل عام الماناجمنت الترجمه ديالها راه ماشي الاداره ولكن هي كنبسط المفهوم دونك فونكسيون اي ريلاسيون اورغانيزاسيونيل à l'intérieur d'une entité كنقولوا entité كتعني entreprise بشكل عام donc exemple ISO 9001 système de management de la qualité exigence حنا قلنا الISO 9000 راه صافي بارتي من لي نورم فوندامونتال هاد لي نورم فوندامونتال هما اللي فيهم لي ديفينيسيون ولا terminologie alors que l'ISO 9001 système de management de qualité exigence فيها les exigences فيها les bonnes pratiques la manière d'établir un système de management de qualité d'accord donc هادو كيتسموا les normes d'organisation راه الا فهمتوا هاد لي تيب دي نورم راه صلاة على النبي الا فهمتوا لي تيب دي نورم وعرفتوا الايزو لي كاتيجوري اللي كتخرج راه غادي تفهم فين كتخدم حيت البروبليم اللي كان كيوقع في لي سوسيتي اللي خدمت فيهم كانوا لي زوبيراتور لي تكنيسيون ميم لي كادر ميم لي شيف اللي كيكونوا معنا في لا سوسيتي ما فاهمينش لا ديفيرونس يعني كيجي اوديتور اللي مصيفطاه مثلا الايمانور ديال البرودوي اي سيرتيفي برودوي وكيجي مره اخرى اوديتور اللي مصيفطاه مثلا بيرو فيريتاس اي سيرتيفي الايزو 9001 سيرتيفي لو سيستيم دو ماناجمنت كاليتي دونك كنلاحظ بلي زوبيراتور واللي شافوا الناس اللي خدامين اللي ما عارفينش طبيعه الحال وكيكونوا كتار ما فاهمينش لا ديفيرونس واش هذا يسولنا بحال اللي سولنا هذاك المره اللي داز مره فايته واش هذا ديال هاد لوديتور يلاه جا ديك المره فايته هو داك لوديتور اللي جا المره فايته راه ديال البرودوي جاي سيرتيفي لو برودوي جاي سيرتيفيي لي سبيسيفيكاسيون ديال البرودوي جاي يشوف واش فعلا كنحترموا لي سبيسيفيكاسيون تكنيك فيزيك شيميك ديال لو برودوي ديالنا او نو الو لوديتور اللي جا المره الجايه راه كاع ما شغلو في برودوي جاي يشوف واش لو سيستيم دورغانيزاسيون واش لي سيستيم دو ماناجمنت واش لونتربريز اي اورغانيزي واش نوتر بواط نوار اللي هي لي بروسيسوس واش بيان ايدونتيفيي اي بيلوتي اي بيان سيرفيي او نو واش لي زانديكاتور اي لي زوبجيكتيف كاليتي وصلنا لهم او نو دونك لوديتور الاول ما شافش كاع لو سيستيم ما كيهموش كيهمو لو برودوي la qualité de produit, la conformité des produits par rapport aux normes internationales de spécification. يعني الاوديتور اللي جا المره الاولى مثلا جاب معاه ما جابش معاه الايزو 9001 جاب معاه الايزو مثلا ديال مثلا نعتبروه هنايا شي ايزو من هادو ديال سبيسيفيكاسيون دونك جاب معاه هادي 2076 داكور الوغ لوديتور اللي يجي المره الجايه مثلا وعاي سيرتيفي لو سيستيم دو ماناجمنت غيجيب مع الايزو 9001 دونك شنو هي لا سيرتيفيكاسيون ولا شنو هي لوديت دونك باش ما نحرقوش المراحل بزاف ما نهضروش على سيرتيفيكاسيون بوتين بروسيدور ما يمكنش نهضر عليها بعجاله دونك هضر على لوديت بعجاله دونك لوديت بشكل عام هو مقارنه لا نورم بشكل مبسط مقارنه لا نورم اللي عندي مع شنو كاين في لونتربريز واضح دونك كنشوف لا نورم ايزو 9001 هي
شنو مطلوب، شنو هما لي زيكزيجونس اللي مطلوبة اللي خصكم ديرو. فوالا هادي خصها بوليتيكاليتي، خصنا مانيوال كاليتي، خصنا لي بروسيدور اوبليغاتوار بالنسبة ل 2008. خصنا دونك هاد لوديتور كيجي داكشي اللي كيشوف ولا داكشي اللي مطلوب في الايزو 9001 كيقولك فين هو، وريه لي. دونك كتبقى تجيستيفيلو كل حاجة على حساب البروسيسيس اللي كيتاوديتا. الوغ في لا سيرتيفيكاسيون ديال البرودوي راه مكيجيبش مع الايزو 9001. حيت ايزو 9001 ما كتهضرش على البرودوي، سي با une certification de produit, c'est une certification de système de management qualité. راه فيت اتونسيون، راه سي تري امبورطون. راه جو فو جور بانه راه هذه هي الكارثه العظمى اللي واقعه في الشركات في المغرب. راه كاين دي كادر والله ما فاهمين الفرق كاع. الوغ باش نزيد نبسط، donc ISO 9001 c'est une certification de système de management qualité. C'est pas une certification de produit. Donc faites attention. Alors حنا علاش كنقراو ISO 9001؟ علاش ما كنقراوش لا certification des produits؟ علاش بزاف ديال لي زيكول ولا بزاف ديال الجامعات ولا لا ماجوريتي ماشي حتى بزاف كلشي تقريبا كيقراو لي نورم ديال ماناجمنت كاليتي وما كيقراوش لي نورم دو برودوي. الا جينا نقراو لي نورم دو برودوي راه ما نقدروش نرضيو كلشي. كان عندنا واحد خدام في شركة الالومنيوم، عندنا واحد خدام في الشركة ديال السكر، عندنا واحد خدام في الشركة ديال التكستيل، عندنا واحد خدام في الشركة ديال الفرماج، وعندنا واحد خدام يعني عندنا دي زاندستري، عندنا واحدين خدامين كاع في السيكتور ديال السيرفيس مثلا كومونيكاسيون ديال لي ريزو، كاين اللي خدام في السيرفي في لي بنك. الور الا جيتي تقري لي نورم ديال لي برودوي لي سيرفيس خصك تشد كل واحد بوحدو وتقريه بوحدو. الا جينا نقراوهم كاملين خصنا 100 عام، ما يمكنش، صعيب بزاف. صوف اللي خدام وفهم لو سيستيم دو ماناجمنت كاليتي وبغى يزيد يقرا على البرودوي، داك الساعه كيدير واحد فورماسيون بوحدها على البرودوي. دونك ما عادش يضيع وقت بزاف. ما يمكنش تكون عندك انت واحد الجمهور غتقريهم مثلا لي نورم دو سبيسيفيكاسيون ديال البياس ديال الالومنيوم مثلا، وانت عندك 30 واحد خدام في شركات مختلفه وواحد اللي خدام في الالومنيوم. دونك ما يمكنش، ما عادش تكون واحد لوموجينيتي ديال لا فورماسيون بشكل عام. الور ثاني سبب علاش كنقراو لي نورم دو ماناجمنت، لي نورم دو ماناجمنت غتلقاوهم بارتو في توت لي زونتربريز. في السيكتور اغوليمونتير كاينين لي نورم دو ماناجمنت، في السيكتور تكستيل كاينين، في السيكتور ديال الكومونيكاسيون كاينين، في السيرفيس كاينين، يعني فين ما مشيتي غتلقاهم. يعني عندك لا باز، عندك لا باز، فاهم شنو هي ان نورم، فاهم شنو هي لا نورماليزاسيون، فاهم لا سيرتيفيكاسيون، فاهم لي زيكزيجونس. دونك شنو كيبقى لك ديك الساعه؟ خدمتي في شركه الالومنيوم عرفتي تقرا على السيرتيفيكاسيون ديال البرودوي الومنيوم، على السيرتيفيكاسيون تكنيك ديال البرودوي ديالك. خدمتي في الشركه مثلا ديال الخشب غتمشي تقرا عاوتاني لي نورم ديال الخشب الى اخره. خدمتي في الشركه ديال السيرفيس غتمشي تقرا عاوتاني لي نورم اللي كيهضروا على السيرفيس وتريتمون دي ريكلاماسيون كليون الى اخره. دونك فوالا، دونك حنا كنقراو les normes de management qualité. Donc انا طولت بزاف في هذا الفيديو، طولت بزاف في هذه البارتي، et tout simplement pour mieux comprendre, d'accord, pour bien comprendre هاد les normes حيت راه هما la base ديال la compréhension ديال le système de management ou bien les systèmes de management. يعني faites attention، راه في le cours on parle uniquement على les normes d'organisation et parfois les normes fondamentales. les normes fondamentales راه بحال مثلا ISO 9000 c'est une norme fondamentale حيت فيها la terminologie. ISO 9000 c'est une norme اللي هي fondamentale. donc désolé voilà ما حاولت نكتبها وصافي البي سي صعيب. donc ISO 9000 c'est une norme fondamentale alors que ISO 9001 c'est une norme d'organisation. ولكن راه صافي بارتي من الميم فامي. ISO 9000 ISO 9001 راه في لا ميم فامي، راه في نفس العائله. الوغ كيفاش هاد نفس العائله؟ داكور انا ندوزو لهداك باش نفهموها. لا فامي ISO 9000 سي لا فامي دو سيستيم دو ماناجمنت كاليتي. هاد لا فامي راه بحال شي كنيه، يعني لا فامي عائله كتهضر على نفس
CG اللي هو لو سيستم دو مانجمنت كاليتي. يعني عائلة ISO 9001 كتهضر il parle uniquement sur le système de management de la qualité. ISO 9000 c'est une norme qui دايره norme fondamentale ياك كتهضر على السيستم دو مانجمنت كاليتي. شنو فيها؟ سيستم دو مانجمنت ديال البروسيسوس دو كاليتي، برانسيب essentiel et vocabulaire, c'est-à-dire les définitions, la terminologie, le champ lexical du système de management de qualité. Il y a les définitions du système de management de qualité. Il y a les définitions du processus, procédure, manuel de qualité, système de management, système, activité, fournisseur, client. Il y a des définitions ou des termes. Ça fait partie du système de management de qualité. واضحة. Donc, on a l'ISO 9001 qui est le système de management du processus, les exigences. Donc, le système de management qualité ou le système de management du processus, c'est la même chose. من بعد نشوفوا بأن أصلا أنا تعمدت نكتب هنا système de management du processus وماشي système de management qualité غير باش نبين لكم أصلا بأن le système de management qualité اللي هو la famille ISO 9000 أصلا elle est fondée principalement sur l'orientation client et l'approche processus. من بعد نفهموا شنو هي l'approche processus. Donc les exigences ISO 9004 donc فيها les lignes directrices pour l'amélioration des performances. يعني فيها des conseils, des bonnes pratiques, فيها نصائح عامة comment améliorer la performance du système de management de qualité. ISO 19011 فيها les lignes directrices pour le management des audits. يعني comment effectuer des audits internes ou externes, كيفاش دير l'audit, كيفاش auditer le système ديالك, comment surveiller, contrôler, mesurer la performance de votre système de management qualité. Donc ISO 9000 tout simplement c'est une norme, d'accord, c'est une série de normes de système de management qualité اللي كتهضر غير على l'organisation ولا le côté organisationnel ديال l'entreprise. كنتمنى تكون واضحة هاد النقطة كذلك. Alors, comment